Annual Day celebration, a day where we honor not only our achievements but also the rich diversity of culture that shape our world. Today, we gather to celebrate the spirit of togetherness represented through sports and traditions from across the globe. As we embark on this festive occasion, let us proudly present the flags of 10 wonderful nations, each telling a unique story of heritage and pride. Now, I request our chief guest, Ms. Nishtita and Kavita Reddy, to light the torch. I request our president, Mr. Kiran Prasad sir, and our trustee, Mrs. Shubha Prasad ma'am, and all the dignitaries on the dais to join hands. I'd like to call Sarah, student of grade 10, to brief about the theme of annual day. Where everyone. Very good evening, everyone. As we gather here today, let us take a moment to reflect on the rich history of the Olympic Games, which originated in the ancient Greece over 2,700 years ago. These games were not just a celebration of athletic powers, they were a tribute to the spirit of competition, unity, and the pursuit of excellence. Held in seas of honor, the Olympics brought together city-states from across Greece, fostering friendship and cultural exchange through the power of sport. It's time to ignite the spirit of sportsmanship, achievements, and milestones. Let us ignite the flame of success. It is our pleasure to light the torch and inspire us to reach new heights. I request the chief guests, GM Nishchita ma'am and Kavita Reddy ma'am, to light the torch. Also, I request all the dignitaries of the dais to join. Now, I'll call the president of the Student Council, Chirag, to come with the torch. First, we have the flag of Olympic that symbolizes the 5 parts of the world. Next, let's raise and honor the flag of India, displaying spirituality, traditions, culture, and diversity. Now, let's proudly display our very own school flag that's a testament to a community, teamwork, and the values we uphold together. Next, we have the flag of China, symbolizing community. Now we honor the flag of the United States, stating perseverance and ambition and teamwork. Now the flag of Zimbabwe, symbolizing purity and heritage. We proudly present the flag of Australia, representing the celebration, strength, and unity. As all these flags flutter in the breeze, let them remind of us old shared dreams and the friendship that we transcend borders. Today, let's celebrate not only our achievements, but also the unity that binds us all as one family. I kindly request everyone to stand for the Olympic hymn.
teachers, and students. Welcome to our annual day celebration. I'm Nandini, along with my co-host, Ms. Sushma, will be extremely thrilled to be here, your host this evening, and we are excited to take you through an evening of entertainment, inspiration, talent, excellence, and joy. We are delighted to have you all with us on this special occasion. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಸಂಜೆ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನಮ್ಮೂರ ಶಾಲೆ 4 ಕಟ್ಟಡದ ಮುದ್ದಿನ ಶಾಲೆ. ನಾವು ಕಲಿಯುವ ಚಂದದ ಶಾಲೆ, ಆಡಿ ನಲಿಯುವ ಸಂತಸದ ಶಾಲೆ. ಅದೇ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾ ವೈಭವ್ ಶಾಲೆ. ಈ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ದಿನ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮರೆಯಲಾಗದಂತಹ ದಿನ. ಇಂದು ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಒಟ್ಟಾಗಿ ನೆರೆದಿದ್ದೇವೆ. ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿಸೋಣ. ಇಂದು ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬವಾಗಿ ಬಂಧಿಸುವ ಏಕತೆಯನ್ನು ಸಾರೋಣ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Let us begin our annual day celebration with the traditional lighting of our lamp. This auspicious ritual I request volunteers to escort the dignitaries to the dais. I request the chief guest, Ms. Nishchita and Kavita ma'am, to please come. I also request Mrs. Shubha Prasad ma'am, our trustee, and our president, Mr. Kiran Prasad sir, our principal, Mrs. Savita Jaiprakash ma'am, Leena ma'am, welcome to the dais. Campus Learning Center CEO Umesh Malhotra sir also to come. I request our honorable trustee Mrs. Shubha Prasad ma'am, President Kiran Prasad sir, chief guest Mrs. Nishchita and Ms. Kavita Reddy to light the lamp, marking the commencement of our festivities. I request all the dignitaries on the dais to join in. ಈಗ ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಶುಭಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ. ಹಣತೆ ಹಚ್ಚುತ್ತೇನೆ ನಾನು, ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ದಾಟುತ್ತೇನೆಂಬ ಭ್ರಮೆಯಿಂದಲ್ಲ. ಇರುವಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ನಿನ್ನ ಮುಖ ನಾನು, ನನ್ನ ಮುಖ ನೀನು ನೋಡಬಹುದೆಂಬ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಸೆಯಿಂದ ಎಂಬ GS ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪನವರ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇಂದಿನ ಶಾಲಾ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಉದ್ಘಾಟಿಸಬೇಕೆಂದು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಲ್ಲಿ ವಿನಮ್ರವಾಗಿ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. Everyone. Now I request everyone to be seated and let's begin our session with our invocation prayer by our students. ಬೇಕಲ್ಲವೇ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೊಂದು ಮುನ್ನುಡಿ, ಕಾಯುವ ದೈವದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದೊಂದು ಬೇಡಿಕೆಯ ನುಡಿ. ನಮ್ಮ ಬದುಕಿಗಿದುವೆ ವಾಸ್ತವತೆಯ ಕನ್ನಡಿ, ಬರೆದು ಬಿಡೋಣ ಶುಭಾರಂಭದ ಶುಭ ನುಡಿ. ಈಗ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡಲು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು. गजनील गजेन्द्र गणाधिपतिं प्रणतोऽस्मि विनायकहस्तिम्
मुखम् सुर सुर गणपति सुन्दर केशं ऋषि ऋषि गणपति यज्ञ समानं भव भव गणपति पद्म शरीरं जय जय गणपति दिव्य नमस्ते जय जय गणपति दिव्य नमस्ते गणपति ताळं गणपति ताळं गणपति ताळं गणपति ताळं गजमुखवक्त्रं गिरिजापुत्रं गणगुणमित्रं गणपतिमिषं प्रियम् करकृतपरुषं कङ्कणपाणिं कबलितपरुमरुचिं सुरपतिवन्द्यं सुन्दरनृत्यं सुरचितमणिमकुटम् प्रणवतदेवं प्रकटितताळं षड्गिरिताळमिदं तत्तत् षड्गिरिताळमिदं तत्तत् षड्गिरिताळमिदं गणपतिताळं गणपति ताळं गणपतिताळं गणपतिताळं लम्बोदरवरकुञ्जासुरकृत कुङ्कुमवर्णधरम् श्वेतसशृङ्गं मोदकहस्तं प्रीतिसफलसफलम् नयनत्रयवरनागविभूषितनानागणपतितं नयनत्रयवरनागविभूषितनानागणपतितं तत्तत् नानागणपतितं तत्तत् नानागणपतितं गणपतिताळं गणपति ताळं गणपतिताळं गणपतिताळं धवलित जलधर धवलित चन्द्रं फणिमणिकिरण विभूषित खड्गं तनु तनु विषहर शूलकपाल हर हर शिव शिव गणपतिमभयम् हर हर शिव शिव गणपतिमभयम् हर हर शिव शिव गणपतिमभयम् कटकट विलजित मद जल जलदित गणपतिवाद्यमिदम् कटकट विलजित मद जल जलदित गणपतिवाद्यमिदं तत्तत् गणपतिवाद्यमिदं तत्तत् गणपतिवाद्यमिदं गणपतिताळं गणपति ताळं गणपतिताळं गणपतिताळं ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Thank you, children, for bringing down God's blessing on all of us. ಮಹಾಗಣಪತಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡಿದ ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. On behalf of Vidya Vaibhav Hippocampus Public School, I extend a warm welcome to each and every one of you to our annual day celebration. ನಿಸರ್ಗಕ್ಕೆ ಮಲೆನಾಡು ಚಂದ, ಮೈಸೂರಿಗೆ ಅರಮನೆಗಳೇ ಅಂದ, ಊಟಕ್ಕೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಚಂದವಾದರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣವೇ ಅಂದ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿರುವುದು ನನಗೆ ಸಂತಸವನ್ನು ತಂದಿದೆ. Please join me in extending a warm welcome to our honorable chief guest, Ms. G.M. Nishchita and Ms. Kavita Reddy, who has graciously accepted our invitation to join us today. I welcome you, madam. ಮೊದಲಿಗೆ ಸಮಾರಂಭದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾದಂತಹ ಜಿ.ಎಂ. ನಿಶ್ಚಿತಾರವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕವಿತಾ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಸ್ವಾಗತಪೂರ್ವಕವಾದ ಹೂಗುಚ್ಛವನ್ನು ತಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. Pleasure to welcome our esteemed trustee, Mrs. Shubha Prasad ma'am, to our annual day celebration. We are honored by your presence and grateful for your unwavering support to our institution. I welcome you, ma'am.
ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಕಿರಣ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಶುಭ ಪ್ರಸಾದ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಅವರಿಗೆ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಸ್ವಾಗತ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹೂಗುಚ್ಛವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. Next, we are honored to have our esteemed President, Mr. Kiran Prasad Sir, to be with us today. Your leadership and vision have been instrumental in our institution's growth, and we are grateful for your presence here today. I welcome you, sir. I would like to extend my warm welcome to Hippocampus Learning Center CEO, Mr. Umesh Malhotra, who guide and support us in all aspects wholeheartedly. I welcome you, sir. ಹಾಗೆಯೇ ಹಿಪ್ಪೋ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ನ ಸಿಇಒ ಆದಂತಹ ಉಮೇಶ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವಪೂರ್ಣಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. I welcome Director of Hippocampus Learning Center, Ms. Leena Pascal ma'am, our learning coach, Ms. Rupashri ma'am. I welcome you all. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಲೀನಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಕೋಚ್ ಆದ ರೂಪಶ್ರೀ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ವಾಗತಪೂರ್ವಕವಾದ ಈ ಹೂಗುಚ್ಛವನ್ನು ತಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. I extend my warm welcome to our principal, Ms. Savita Jaiprakash, who supports us with great respect and admiration. ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಮತಿ ಸವಿತಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. I also extend my warm welcome to our headmaster, Mr. Srinivas, who guide us and support wholeheartedly. I welcome you, sir. ಹಾಗೆಯೇ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಾದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸ್ವಾಗತಪೂರ್ವಕವಾದ ಹೂಗುಚ್ಛವನ್ನು ತಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. Now, I would like to welcome the talented choreographer, Ms. Sumitra and team, who has crafted the mesmerizing, creative force behind today's captivating dance routine for our annual day celebration. I welcome you all. ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ನೃತ್ಯವನ್ನು ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ನೃತ್ಯ ಸಂಯೋಜಕರಿಗೆ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. I extend my warm welcome to our amazing parents, dedicated teachers, and brilliant students. I welcome you all. Thank you. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಹಾಗೂ ಈ ಸಮಾರಂಭದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವಾದಂತಹ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. It is a pleasure to introduce our distinguished guest speaker, Ms. G.M. Nishchita, a renowned expert in badminton with over 26 years of experience. She represented India in various tournaments and secured various state and national titles. She has managerial experience as part in many organizations. She has graduated Bachelor of Engineering degree in Electronics and Communication from Dr. Ambedkar Institute of Technology. As a coach, she has cultivated community and media relation through social media and other communication channels to support program. She has honored with Karnataka Olympic Association Award for being the best sports person of the year 2007 in badminton. She has received the highest state award, Ekalavya Award in 2015 from Honorable Chief Minister of Karnataka, Mr. Siddaramaiah. She has ranked number 1 in Karnataka state
in the mixed doubles category in the senior until 2020. ಮುಗ್ಧ ಮನಸ್ಸುಗಳ ಹರಸಲು ಬಂದವರು ನೀವು, ನಿಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಧನ್ಯತೆ ಕಂಡವರು ನಾವು. ನಮ್ಮ ಕರೆಗೆ ಓಗೊಟ್ಟು ನೀಡಿದ ಮನ್ನಣೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳ ಅರ್ಪಣೆ, ಈ ಪ್ರೀತಿಯ 4 ನುಡಿಗಳ ಸಮರ್ಪಣೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರುವ GM ನಿಶ್ಚಿತಾರವರು ಮಾಜಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಹಾಗೂ ಕೋಚ್. ಕಳೆದ 26 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವೃತ್ತಿಪರ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿವಿಧ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಗ್ರಾಸ್ ರೂಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಕೋಚಿಂಗ್, ಅನೇಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಅನುಭವ ಇವರಿಗಿದೆ. ಚೆನ್ನೈ, ಪುಣೆ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಕೊಚ್ಚಿನ್, ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡಬಲ್ಸ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೇಜರ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 2004ರಲ್ಲಿ ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಂಬಲ್ಡನ್ ಓಪನ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2005ರಲ್ಲಿ ಮಲೇಷಿಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತರಬೇತುದಾರರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಲೇಷಿಯಾದಲ್ಲಿ 1 ತಿಂಗಳ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜುಲೈ 2006ರಲ್ಲಿ ಕೌಲಾಲಂಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಶ್ವ ಜೂನಿಯರ್ ಏಷ್ಯನ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2004ರಿಂದ 2006ರವರೆಗಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಾಲಾ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಈವೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕವನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಗುವಾಹಟಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ 33ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ 2007ರಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಕಂಚಿನ ಪದಕವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಜನವರಿ 2012ರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ IFCI 67ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರ ಡಬಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ವಿಜೇತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಪಡೆದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಹೀಗಿವೆ: ಕರ್ನಾಟಕ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ನಲ್ಲಿ 2007ರ ವರ್ಷದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಂದ ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಾಧನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಏಕಲವ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2015, ಮಿಸಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಬೆಂಗಳೂರು ಸ್ಪರ್ಧೆ 2024ರಲ್ಲಿ ವಿನ್ನರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಹೀಗೆ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಇಂದಿನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಸಾಧನೆಗಳಿಗೆ ದಾರಿದೀಪವಾಗಿದ್ದಾರೆ. I request Honorable Trustee Mrs. Shubha Prasad Ma'am to felicitate our distinguished guest Ms. GM Nishchita for outstanding contributions. ಇಂತಹ ಸಾಧನೆಯ ಶಿಖರವನ್ನೇರಿದ ಇವರನ್ನು ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಶುಭಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. I request all the dignitaries on the dais to join. Will share a valuable insights. Please join me in welcoming ma'am. Good evening. Good evening to one and all present here. It's a great honor to be invited as the guest of honor for this glorious occasion of the annual day celebration by our esteemed institution. Since I'm into professional badminton for the last 26 to 28 years, I'm really thrilled and eager to watch and experience this evening, as the theme of today is all about sports, called Olympia 2024. It's very important for every individual to spend at least an hour in a day on some kind of a sports activity. Firstly, when you engage yourself in sports, it keeps you fit. And secondly, engaging in physical activity keeps your mind healthy too.
So from my experience in the last 28 years, I can proudly vouch that the kind of exposure that I have in the world is much better than the people who are not into sports at all. Sports actually develops a lot of qualities like discipline, self-confidence, helps in building multitasking ability, teamwork, leadership qualities, social life, following a healthy lifestyle, etc., and helps us to stay ahead in this competitive world. Parents play a very important role in the upbringing of any sportsman, and equally important are the education institutions. I should proudly say that my parents and my family have been my greatest support till date and been my backbone for my success as well as my failure. I studied in MES Kishora Kendra and MES College, and I did my engineering from Dr. Ambedkar Institute of Technology in electronics and communication. I can say that I'm very happy and thankful that I got a lot of encouragement from these institutions and never had a trouble or a setback in achieving a career to the best of my ability. There's a lot of pride and happiness when you play for your school, for your state, or for your country, for that matter. And I think the best part of my career was when I played for India and actually stood on the podium while singing our national anthem. So it's a great feeling which can be only felt and cannot be expressed by words. I think nowadays in India, sports is reached greater heights than compared to a few years ago. We have many academies all around the country encouraging and felicitating young budding talents. Many companies are coming forward to sponsor players who are doing well in terms of monetary funds, and we have equipment sponsors, and they're all looking forward for young budding talents. So even our central government and our state government is supporting all the sportsmen in the form of prestigious awards, cash rewards, job opportunities, and I think 3% of our government jobs are reserved for sports category now in our state. So now I think everybody can consider taking up any sport professionally in India. I mean, along with studies, a basic degree, of course. So the sudden boom in the sports has also increased vast competition and the need to cope with them using competitive skills. And during this competitive phase, players just give up in any sport due to, the kind of politics they face or consecutive loss in the tournaments. People just give up. So I would like to advise all these people who are giving up that you should never give up in what you choose. Always follow your dreams and work with passion towards your goal. Only then you will learn to accept wins and losses at the same wavelength. Always do your part right, and always hard work prevails at the end. Don't forget the 3 Ds: dedication, determination, and discipline. If you win, celebrate. If you don't win, never give up. Don't lose hearts, as you have a lot of opportunities coming your way. Winning and losing are always the faces of the same coin, and try till you succeed. Sporting career is very short-lived, so make maximum benefit when you're doing well. So I'm sure all of you are waiting eagerly to watch all the performances. So without wasting much of your time, I would like to thank the whole faculty of Vidya Vaibhav Public School for giving me this wonderful opportunity to be a part of this evening. Thank you so much. Thank you, ma'am. ಮಕ್ಕಳು ಮನುಕುಲದ ಆಶಾಕುಸುಮಗಳು, ಮನೆಯಂಗಳ ಬೆಳಗುವ ಮಂಗಳ ದೀಪಗಳು, ಭಾವಿ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಭಾಗ್ಯೋದಯ ಶಿಲ್ಪಿಗಳು. ಈ ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯೋದಯ ಶಿಲ್ಪಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅತಿಥಿಗಳು ಮಾತನಾಡಿರುವುದು ನಮಗೆ ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮ್ಯಾಮ್. Moving on, it is a great pleasure to introduce our second guest, Ms. Kavita Reddy. She is a fitness enthusiast, runner, cyclist, and a qualified mountaineer
from Nehru Institute of Mountaineering. She is also the first mountaineer from Karnataka to climb 2 mountains in the same year and aspires to climb several other mountains. She has trekked in several parts of India and Nepal, Himalayas, and the forest in south of India. An avid adventure, photographer, and freelance writer, and she writes regularly for several newspapers, online media, and blogs. She also shares her adventure tourism expertise and advocates safety and suitable tourism policies. She is an alumni of BPAC Civics Leadership Program, BCLIP, a BPAC flagship initiative that equips individuals with skills in public policy, civic admiration, local governance, city administration, urban reforms, and more. She is a member of Indian National Congress, Karnataka Pradesh Congress Committee, State General Secretary till August 2024. She was also the party spokesperson from June 2017 to August 2023. Held various posts and responsibilities in the party over 15 years. She has been appointed member of Karnataka Building and Other Construction Works Welfare Board in 26 July 2024. She has honored with many awards. ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಎರಡನೇ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅತಿಥಿ ಕವಿತಾ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರನ್ನು ನಿಮಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಮಿಲಿಯನ್ ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ, ಆದರೆ ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ, ಅದು ಪ್ರಯತ್ನಿಸದಿರುವುದು ಎಂಬ ತತ್ವದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನಿಟ್ಟಿರುವ ಇವರು 2017ನೇ ಸಾಲಿನ ನಾಡಪ್ರಭು ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರು. ಅವರು ಆನೇಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನವರು ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಸಾಧಾರಣ ಹಿನ್ನೆಲೆಯುಳ್ಳ ಸಾಮಾಜಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದವರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಅನುಯಾಯಿಯಾಗಿರುವವರು. ಇವರು ಕಾಗಜ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸರೋವರಗಳು, ಉದ್ಯಾನಗಳು, ಶಾಲೆಗಳು, ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರೀ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಡ್ರೈವ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಸಸಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಮಿನಿ ರಚನೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಉತ್ಸಾಹಿ, ಓಟಗಾರ್ತಿ, ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನೆಹರು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮೌಂಟೇನಿಯರಿಂಗ್ನಿಂದ ಅರ್ಹ ಪರ್ವತಾರೋಹಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 2 ಪರ್ವತಗಳನ್ನು ಏರಿದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೊದಲನೆಯ ಪರ್ವತಾರೋಹಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ನೇಪಾಳ, ಹಿಮಾಲಯದ ಹಲವಾರು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಚಾರಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಅತ್ಯಾಸಕ್ತಿಯ ಸಾಹಸ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ ಮತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರ ಬರಹಗಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇವರು ಹಲವಾರು ಪತ್ರಿಕೆಗಳು, ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು, ಬ್ಲಾಗ್ಗಳಿಗೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು BPAC ಸಿವಿಕ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂನ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನೀತಿ, ನಾಗರಿಕ ಆಡಳಿತ, ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತ, ನಗರ ಆಡಳಿತ, ನಗರ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಸದಸ್ಯೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಗಸ್ಟ್ 2024ರವರೆಗೆ ಸಮಿತಿಯ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜೂನ್ 2017ರಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ 2023ರವರೆಗೆ ಪಕ್ಷದ ವಕ್ತಾರರಾಗಿದ್ದರು. 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪಕ್ಷದ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳು ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು 26ನೇ ಜುಲೈ 2024ರಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು ಇತರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿರುವುದು ನಮಗೆ ಸಂತಸವನ್ನು ತಂದಿದೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮ್ಯಾಮ್. I request our Honorable Trustee, Mrs. Shubha Prasad Ma'am, to felicitate our distinguished guest, Ms. Kavita Reddy, for the outstanding performance. I request all the dignitaries to join.
ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. Thank you, everyone. Now I request Kavita Reddy Band to speak a few words. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಎಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸ್ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆದು ಇವತ್ತು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ನ ಕರೆದು ಪ್ರೈಸಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲನೂ ನಿನಗೆ ಪ್ರೈಸಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವ್ರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೋಡಮ್ಮ ಈ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಕರೆದು ಪ್ರೈಸಸ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಹಳ ಒಂದು ಖುಷಿಯಾದ ಸಂಗತಿ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಒಂದು ಮಗುವಿನ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಪಾತ್ರನ ವಹಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಿರುತ್ತೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಟೀಚರ್ಸು ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಅವರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸೇ ಅವರ ಒಂದು ಪಾತ್ರನೂ ಸಹ ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾನಿವತ್ತೊಂದು ಕ್ಲಿಪ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಜಾಕಿರ್ ಹುಸೇನ್ ಅವರು ಒಂದು ಕ್ಲಿಪ್, ಆಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ ಇವತ್ತು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಟೀಚರ್ಸು ಕಲಿಸೋದಲ್ಲ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಅದು. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಜಾಸ್ತಿ ಕಲಿತಾರೋ ಅಷ್ಟೇ ಟೀಚರ್ಸು ಕಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಒಪಿನಿಯನ್ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಒಪಿನಿಯನ್ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸಿನ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಾನಿವತ್ತು ಏನೇ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ, ಮೌಂಟೇನಿಯರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ, ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ನಲ್ಲಿ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವರು. ನಾನು ಬೆಳೆದಂಥ ವಾತಾವರಣ, ಹಳ್ಳಿ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಬಂದವರು ನಾವು. ಸೊ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಗಿದ್ದರು, ಸ್ಟೇಟ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಬಂದರು. ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಇದೇ ಥರನೇ ಅನ್ಏಡೆಡ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಕಲಿಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ. ಬಟ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಆವಾಗ ನಮಗೇನು ಮಾಲ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಏನು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಟಿ ವಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ಟೈಮ್ ಕಳಿಬೇಕು ಒಂದು ಎಕ್ಸೆಸಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಆಟ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಅಂತೂ ಏನೂ ಕಲ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಪಾಪ, ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದವರು, ಬಹಳ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದವರು. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೇನು ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅವಕಾಶಗಳಿದ್ರೂ ಸಹ ಅವ್ರು ಕಲಿಯುವಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಮಗೆಲ್ಲ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ, ನನಗೂ ನನ್ನ ತಮ್ಮನಿಗೆಲ್ಲ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಸೊ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಸಮ್ಮರ್ ಹಾಲಿಡೇಸ್ ಬಂದರೆ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗು, ರನ್ನಿಂಗು, ಬಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲು, ಕರಾಟೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಳಿಸೋರು. ಅವಾಗ ಒಂದು ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಈಗ ಒಂದು ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಅವಾಗ ಒಂದು ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಯಾವ ಗೇಮ್ ಬೇಕಾದರೂ ಆಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ನಮಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು. ಇವತ್ತು ನಿಶ್ಚಿತ ಅವರು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಒಂದು ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಆ ಅವಕಾಶ, ನಾನು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು. ಐ ವಾಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಥ್ಲೀಟ್, ಕಾಲೇಜ್ ಅಥ್ಲೀಟು, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಥ್ಲೀಟು, ನನಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಆ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇವತ್ತಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. ನೀವು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ನೇ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಇವತ್ತು ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಅಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಅಂಥ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಷ್ಟು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಪಿ ಟಿ ಉಷಾ ಅವ್ರ ಕಾಲದಿಂದ ಇವತ್ತು ನೋಡೋಕೆ ಹೋದರೆ, ನಿಶ್ಚಿತ ಅವ್ರ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನೋಡೋಕೆ ಹೋದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗಿನ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ಚೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಇಂಜುರೀಸ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನಾವಾದರೆ ಇಂಜುರಿ ಆದರೆ ಮೈ ಕೈ ಎಲ್ಲ ಇಂಜುರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಬಟ್ ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಇವತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಬಟ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಕಳಿಸುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಏನೇನು ಹೇಳ್ತೀವೋ, ಅದು ಡ್ರಗ್ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಟುವಟಿಕೆ, ಅದನ್ನ ದೂರ ಇಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಎನರ್ಜಿನ ಚಾನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳ ಎನರ್ಜಿನ ಚಾನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಟು ಯುವರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ನೀವೆಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅಷ್ಟೇ ಅವರಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಜೊತೆಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಬ್ರದರ್ಲಿಹುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಲಿಹುಡ್ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಮೆನ್ ಯಾವುದೇ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ಯಾವುದೇ ಸ್ಟೇಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಒಬ್ರನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಕಿತ್ಲಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ರೀಸನ್ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ವೆನ್ ಐ ಲೂಸ್ ಎ ರೇಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೇ.
when the person who is winning the race wins because it is her or his good day. So sports nalli onde ondu, whether it is your good day or whether it is the other person's good day ashte. Sports nalli you are competing with yourself, you are not competing with anybody else. You are competing with your own self. ಅದನ್ನ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅರಿವು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಫ್ ದೇ ಲೂಸ್ ದೇ ವಿಲ್, ನಿಶ್ಚಿತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಭಾಳಷ್ಟು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಲಾಸ್ನ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೀಚ್ ದೆಮ್ ದ್ಯಾಟ್ it is important to participate, but winning in losing is just about you. It is not about the other person. ಸೊ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟೇ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾನು ಸುಮಾರು ಒಂದು 19 ಬೆಟ್ಟಗಳನ್ನ ಹತ್ತಿದ್ದೀನಿ ಹಿಮಾಲಯಸ್ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಒಂದು 4-5 ಎಕ್ಸ್ಪೆಡಿಷನ್ಸ್ ಹೋದಾಗ ನಾನು ಇನ್ನೇನು ಅಷ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಪೀಕ್ ಸಮಿಟ್ ಅಲ್ಲಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬರಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಇನ್ನು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ 100 ಮೀಟ್ರ್ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸುಮಾರು ಒಂದು 20 ದಿನ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಬೆಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ. ಅಂತ ಒಂದು -20-30 ಡಿಗ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. 100 ಮೀಟರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಟಚ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬಂದರೆ ನನಗೊಂದು ಅವಾರ್ಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಆ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲಿ ಸುಮಾರು 5 ಎಕ್ಸ್ಪೆಡಿಷನಲ್ಲಿ ನಾನು ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಬೆಟ್ಟನ ಟಾಪ್ ರೀಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ರೀಸನ್ ಏನಂದರೆ ಬ್ಯಾಡ್ ವೆದರ್, ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಸಾಲದೇ ಇರೋದು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿರ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟು ಹತ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಹೋಗಿ ಆ ಬೆಟ್ಟನ ಹತ್ತೀವಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. accepting what you are not able to achieve, but not giving up and going back and trying to achieve it again is very, very important in life. ಒಂದ್ಸಲಿ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ನಾವು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅವರು ವಾಪಸ್ಸು. ಅಂಥ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇರಬಾರ್ದು. ನಾನು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆ ನೀನು ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಹತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ಸುಮಾರು ಒಂದು 4 ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ. ಒಂದ್ಸಲಿ ಹಣ ಕಟ್ಟಿದೆ 22 ಲಕ್ಷ, ಹೋಗೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಸಮ್ ಬ್ಯಾಡ್ ವೆದರ್ ಆಯಿತು. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು, 17 ಲಕ್ಷ ಕಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಯಿತು. ಹೀಗೆ 4 ಸಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೆ. ಕೊನೆಗೆ ನನಗೆ ಎವರೆಸ್ಟು ಇವನ್ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಹೋಗೋದಕ್ಕೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಡೆಸ್ಟಿನಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿಲ್ಲ, ನಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್. ಡೆಸ್ಟಿನಿ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಆ ಡೆಸ್ಟಿನಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಆದೆ. ಬಟ್ ಅದೇ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಬೇಸ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗೆ 8 ಸಲ ಟ್ರೆಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬಂದೆ. 8 times ಐ ಟ್ರೆಕ್ಡ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಬೇಸ್ ಕ್ಯಾಂಪ್. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ನಾವು ಇದೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೋದಾಗ ಗುರಿ ನಿಮ್ದು ಅದಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಆ ಗುರಿಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ನೀವು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ. ಸೊ ವೆನ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ರೀಚಿಂಗ್, ಇಟ್ಸ್ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಜರ್ನಿ ಆಫ್ ದಟ್ ಸಕ್ಸಸ್. ಆ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ನ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು, ಒಂದು ಬೆಟ್ಟನ ಹತ್ತಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹತ್ತೀನಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಆ ಜರ್ನಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟೇಜಿನ ಜರ್ನಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ನೀವು ಸಹ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆವಾಗಲೇ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಫಲನೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಭಾಳಷ್ಟು ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಥರ ನಾನಿದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲ IAS ಆಫೀಸರ್ ಆಗಬೇಕು, IPS ಆಫೀಸರ್ ಆಗಬೇಕು, ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿನಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಬೇಕು, ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಗೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಸೊ ನಮ್ಮ ತಾಯಿನೂ ಬೆಳೆಸಿದ್ದು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ. ನನ್ನ ಮಗಳು IPS ಆಫೀಸರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಬೆಳೆಸಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಮಗಳು. ಅದೇ ಥರ ಬೆಳೆಸಿದ್ರು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ. ಕ್ರಿಕೆಟು, ಕರಾಟೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಹಾಕೋರು. 2 months 3 months ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇರೋದು, 400-500 ರೂಪಾಯಿ ಅಷ್ಟೇ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು. ಭಾಳ ಚೀಪಾಗಿತ್ತು ಅವಾಗ. ಸೊ ಹೋಗಿ ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂದೊಂದು ಗೇಮು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಏನು ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಎಲ್ಲೂ ಬೇರೆ ಹೋಗೋಂಗಿಲ್ಲ, ಮಾಲ್ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಏನು ಬೇರೆ ಗೇಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಬೇಕು ನನ್ನ ಮಗಳು. ಕರಾಟೆ ಏನಕ್ಕೆ ಕಲಿಸ್ರು ಅಂದರೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿರಬೇಕು, ಯಾರು ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಟೀಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಾಟೆ ಕಲಿಸ್ರು. ನಾನು ಹೋಗಿ ಯಾರು ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಎಲ್ಲ ಓವರ್ ಆಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ವಾಟ್ ಐ ಸೇ ಇಸ್, ನಾನು ಯಾಕೆ ತಮಾಷೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಆ ಓವರ್ ಆಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದೇನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್. ಇವಾಗ ಐ ಆಮ್ 52 years now, ಐ ಸ್ಟಿಲ್ ರನ್ ಹಾಫ್ ಮ್ಯಾರಥಾನ್. ರೀಸನ್ ಬೀಯಿಂಗ್, ನನಗೆ ಆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸಿಂದ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನನಗೆ ಏನು ಕಾಯಿಲೆ ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಹುಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಏನು ಕಾಯಿಲೆ ಇಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಡೋನರ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಮಾಂಗ್ ವಿಮೆನ್. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡೊನೇಟೆಡ್ 37 times ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ಟೇಟ್ ಅವರು ನಂಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ a half century in that. So most important aspect is overall development, encouragement
and enjoying the journey. These are the only three things which matter to anybody. ಆ ಜರ್ನಿನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಾದಿಗಳನ್ನ ಹುಡುಕ್ತೀವಿ, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಓನ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ನಂದು ಒಂದೇ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟು, ಭಾಳಷ್ಟು ನೀವು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, just ensure them they enjoy the journey. Don't only focus on success, always focus on the journey. The minute you start focusing on the journey, they will learn more things. ನಾನು ಸಹ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಜರ್ನಿ ಮೇಲೆ. ಇದು ಮೌಂಟೇನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ನಾನು ಬರೆಯೋದನ್ನ ಕಲಿತೆ, ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಬರೆಯೋದು ಕಲಿತೆ, ಪಾಲಿಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ಕಲಿತೆ, ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿತೆ, ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಮಾಡೋದು ಕಲಿತೆ. ಸೊ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಜರ್ನಿ ಐ ಪಿಕ್ಡ್ ಅಪ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಎಂಜಾಯ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಏನೋ ಒಂದು ಹಾದಿ, ಒಂದು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲೂ ಸಹ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ದ ಜರ್ನಿ. ಸೊ ಜರ್ನಿನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಏನು ನಾಲೆಜ್ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೆನ್ ಆಗಿದ್ರಿ? ಕೈ ಎತ್ರಿ. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೆನ್ ಆಗಿದ್ರಿ? ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಮೆನ್ ಬೋತ್. ಹಾಂ, ಸೊ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಗುಡ್ ದಟ್ the organizations like this are encouraging sports, and I wish them very good luck and hope you create not just good students in terms of education, but students in terms of sports. Let there be medal winners for Olympics, let there be medal winners for Asian Games, let there be mountaineers, let there be karate patus, all kinds of sports, encourage them to do so. Let there be Zakir Hussains, let there be Bhimsen Joshis, let there be all kinds, Lata Mangeshkars, in every space, encourage in every space, and I wish you all the very best. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನನಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ. ನಾನೇನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಡಾಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. Thank you, ma'am. ಹಲವಾರು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದ ಕವಿತಾ ರೆಡ್ಡಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಇವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. It is our pleasure to introduce Mr. Umesh Malhotra, sir, CEO of Hippocampus Learning Center. He is also an entrepreneur with experience across education, social enterprise, restaurants, and tech. He is director of Hippocampus Reading Foundation. He is the founder of Hippocampus Children Company. He is passionate about delivering high-quality education and is instrumental in setting up 300 preschools and 17 schools in rural India, with a vision to provide high-quality education at affordable price. Umesh sir is an alumnus of IIT Madras, after which he joined Infosys as one of the first 100 employees. He is an Ashoka Fellow for his contribution to the field of reading. He, along with his wife, Ms. Vimala Malhotra, has set up a for-profit library in Koramangal, Bangalore, that boasts of 3,000 members. He is also an angel investor across tech, education, health, and food. He has successfully invested in UNBXD, Wow Momo, etc. We welcome you, sir. ಶ್ರೀಯುತ ಉಮೇಶ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಸರ್ ಅವರ ಕಿರುಪರಿಚಯ. ಇವರು ಹಿಪ್ಪೋ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಕಲಿಕಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಸಿಇಒ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಗೌರವಾನ್ವಿತರು, ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಉದ್ಯಮ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಪ್ಪೋ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ನ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಹಿಪ್ಪೋ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 300 ಪ್ರೀಸ್ಕೂಲ್ಗಳು ಮತ್ತು 17 ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಉಮೇಶ್ ಸರ್ ಅವರು IIT ಮದ್ರಾಸ್ನ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದರು. ನಂತರ ಇವರು ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ನ ಮೊದಲು 100 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಉಮೇಶ್ ಸರ್ ಇವರನ್ನು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಪರವಾಗಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಬೇಕೆಂದು ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂತಹ ಗಣ್ಯರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. I request our President Kiran Prasad sir to felicitate Umesh Malhotra sir.
Now, I request the volunteers to escort the dignitaries to the reserved place. I request the volunteers to escort the dignitaries to the reserved place. Please be seated. Vidya Vaibhav Diagnostic Aptitude Test VV-DAT Assessment. Exam dates 21st, 23rd and 24th of December. Kindly note that it is mandatory for all the students to attend school until the last working day. Additionally, attendance for VV-DAT is mandatory to be eligible for the academic discounts. Vaibhav Diagnostic Aptitude Test ವಿದ್ಯಾ ವೈಭವ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ದಿನಾಂಕಗಳು 21, 22 ಮತ್ತು 24 ಡಿಸೆಂಬರ್. ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಾಲೆಯ ಕೊನೆಯ ದಿನದವರೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಲು VV-DATಗೆ ಹಾಜರಾತಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ.